تعالی علیہ وسلم میں آپ کی بارگاہ کی طرف دو دعوتیں ہیں. رأیت المنافقین، آگے دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا. جس طبقے کو رب الجلال منافقین کا ٹائٹل دے رہا ہے، یہ منافقین کا لقب پیر صاحب نے یا میں نے نہیں دیا، بلکہ ان لوگوں کو منافقین کا ٹائٹل رب الجلال نے دیا. گفتگو میری دقیق ہے، مشکل ہے، لیکن توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، آپ کی روح کو بھی چاشت میسر آئے گی انشاءاللہ. رأیت المنافقین، جس طبقے کو رب الجلال نے منافق ہونے کا ٹائٹل دیا، یہ لقب اور یہ ٹائٹل پیر صاحب یا میں نے نہیں دیا، بلکہ ان کو منافقین کا لقب رب الجلال نے دیا. کہ منافقین کو آپ دیکھیں گے کیا یصدون عنک صدودا، کہ وہ اس دعوت سے انکار کرتے ہیں، وہ اس دعوت سے انکار کر دیں گے. نص کثیر ہے. آیت کے اندر دو دعوتیں دی جا رہی ہیں. ایک دعوت اللہ، اللہ کی طرف، اللہ کے نازل کردہ احکام کی طرف، اور دوسری دعوت وَإِلَى الرَّسُولِ، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی دعوت. کیا آیا ان لوگوں نے جن کو رب الجلال منافقین قرار دے رہا ہے، وہ ان دونوں دعوتوں سے انکار کر رہے ہیں کہ نہ اللہ کی طرف آئیں گے نہ رسول پاک کی طرف آئیں گے، یا پھر ایک دعوت سے انکار کر رہے ہیں؟ کہ منافقین ان کا انکار کہ جو اس دعوت سے انکار کر رہے ہیں، سر چٹک رہے ہیں، روح گردنی کر رہے ہیں، ارے تو اس دعوت سے اپنا سر اپنا منہ پھیر رہے ہیں، آیا وہ دونوں دعوتوں سے انکار کر رہے ہیں کہ نہ اللہ کی طرف آئیں گے نہ رسول پاک کی طرف آئیں گے؟ یصدون نہیں، قرآن کا کیٹاگوریکل ڈیفینیشن ہے کہ وہ دونوں دعوتوں سے انکار نہیں کر رہے، وہ دونوں دعوتوں سے انکار کر رہے نہیں کر رہے. یصدون عنک صدودا، میرے محبوب میری بارگاہ میں آنے سے، میری بندگی اور میری عبادت کرنے سے، میری بارگاہ میں جھکنے سے گریزاں نہیں، میری بارگاہ کے اندر تو دوڑے دوڑے آتے ہیں، میری عبادت کی طرف تو دوڑے دوڑے آتے ہیں، ارے میری بندگی کی طرف تو دوڑے دوڑے آتے ہیں، مگر کتراتے کس سے ہیں؟ محبوب یہ جو منافق ہے ان کی علامت یہ ہے کہ میری طرف تو آتے ہیں مگر تیری طرف نہیں آتے. یصدون عنک صدودا، آپ کی بارگاہ میں آنے سے، آپ کے حضور جھکنے سے، آپ کی غلامی کا پتہ گلے میں ڈالنے سے، ارے دہلیز مصطفیٰ پہ سر خم کرنے سے، آپ کے قدموں اور آپ کے قلبوں اور آپ کے نالین کو چومنے سے اور آپ کے نالین کی خاک کو سر کا تاج بنانے سے گریزا ہے، میری بندگی سے گریزا نہیں. لوگوں سن لو، وہ خدا خدا کہہ رہا ہے کہ جو میری بندگی اور میری عبادت کی طرف آئے، میرے مصطفیٰ کی طرف نہ جائے. یصدون عنک صدودا، وہ پکا منافق اور بے ایمان ہے کہ میری بارگاہ میں آنے سے، میرے حضور جھکنے سے، میری غلامی کو پتہ گلے میں ڈالنے سے تو گریزاں نہیں، مگر دہلیز مصطفیٰ پہ سر خم کرنے سے، آپ کے قدموں، آپ کے قلبوں اور آپ کے نالین کی خاک کو چومنے سے اور آپ کے نالین کو سر کا تاج بنانے سے گریزاں ہے، میری بندگی سے گریزاں نہیں. لوگوں سن لو، وہ خدا خدا کہہ رہا ہے کہ جو میری بارگاہ میں آئے مگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہ جائے. یصدون عنک صدودا، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، وہ پکا بے ایمان اور منافق، وہ بے ایمان اور منافق ہے. کون؟ کہ جو در خدا پہ تو جھکے مگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانے سے کترائے. ارے کون، کس کو رب الجلال منافق قرار دے رہا ہے؟ کہ جو خدا کی بارگاہ کے اندر تو عبادت کے لیے جھکے مگر مقام مصطفیٰ کا انکار کرے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانے سے گریزاں ہو. ایک نکتہ اور یہاں، تعالوا الی ما انزل اللہ، کہ ان کو دعوت دی جاتی ہے اللہ کے نازل کردہ احکام کی طرف، اللہ کے نازل کردہ احکام کی طرف. میرے محبوب اعلان کر دو کہ میری شریعت اور میرے احکام کی طرف آنے والوں، میری توحید کی طرف آنے والوں، میرے احکام پر عمل پیرا ہونے والوں، مگر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے انکار کرنے والوں، یہ پکے بے ایمان اور منافق ہیں. کہ ان سے پوچھو کہ کیا تم نے رب کو دیکھا؟ کیا تم نے رب کو سنا؟
تم نے رب کو محسوس کیا؟ ارے مجھے نہ کوئی جان سکا، مجھے نہ کوئی پہچان سکا، مجھے نہ کوئی دیکھ سکا، نہ میں کسی کا منقول، نہ کسی کا مفہوم، ارے نہ میں کسی کی عقل میں آنے والا، میں تو غیب الغیب ہوں، مجھے تو جانتا بھی کوئی نہ تھا، میرے ہونے کی خبر بھی میرے مصطفیٰ نے دی۔ ارے قرآن کا قرآن ہونا بھی مصطفیٰ نے بتایا، ارے شریعت کا شریعت ہونا بھی مصطفیٰ نے بتایا، ارے کعبۃ اللہ کا کعبۃ اللہ ہونا بھی مصطفیٰ نے بتایا۔ جس نے ہر چیز کی خبر دی اس کی بارگاہ میں جانے سے کتراتے ہو اور اسے چھوڑ کر میری بارگاہ میں آنے کی بات کرتے ہو۔ محبوب ان کو بتا دو کہ رسالت کا واسطہ چھوڑ کر توحید کی بات کرنے والے وہ منافق ہیں، وہ منافق ہیں۔ قرآن دیکھیں، رب ذوالجلال کا یہ حکم ہے کہ جو میری بارگاہ میں تو آئے مگر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہ جائے۔ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، ان قریب آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی بارگاہ کا انکار کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں رب ذوالجلال کا آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ربط کیسا ہے۔ قل، محبوب ان سے فرما دے۔ اب یہ سورہ توحید ہے، سورہ توحید ہے، اس کے اندر توحید کا ذکر ہے، لیکن لفظ کل کے اندر توحید نہیں ہے۔ سورہ توحید بے شک ہے لیکن لفظ کل کے اندر توحید نہیں ہے، تو پھر کیا ہے لفظ کل کے اندر؟ لفظ کل کے اندر رسالت ہے۔ رب ذوالجلال کسی بندے سے فرمائے کہ تو یہ حکم بندوں تک پہنچا دے۔ رب ذوالجلال کا کسی بندے کی طرف وحی فرمانا، کسی کو حکم فرمانا، یہی ربط پیدا ہو جائے تو اس ربط کو رسالت کہا جاتا ہے۔ یہی یعنی نبی پر نہیں آتی نا، تو رب ذوالجلال کا کسی بندے کی طرف وحی فرمانا، اس کو یہ کہنا کہ تو میرا پیغام بندوں تک پہنچا دے، اسی ربط کا پیدا ہو جانا، اس کو رسالت کہتے ہیں۔ کل، محبوب سے فرما دے۔ تو لفظ کل کے اندر توحید نہیں، سورہ توحید تو ہے لیکن لفظ کل کے اندر توحید نہیں، لفظ کل کے اندر لفظ رسالت ہے۔ هو اللہ احد، توحید کا مضمون اگلی آیت سے تو جو کہ سسوئی کا توحید کا مضمون اگلی آیت سے شروع ہو رہا ہے۔ تو مالک پھر لفظ کل کیا ہے؟ لفظ کل لفظ رسالت، لفظ رسالت ہے۔ اے پاک پروردگار عالم، تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو وحدہ لا شریک ہے۔ اگر تو نے مصطفیٰ کا ذکر بھی کرنا تھا تو پہلے توحید کا ذکر کرتا، پھر رسالت کا ذکر کرتا۔ جب وہ طریقے اعتراض کرتے ہیں تو رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر سے جواب آتا ہے کہ میری بارگاہ کے اندر سائل اور قافلیس بن کر آنے والوں، میں جانتا ہوں کہ لفظ کل کے اندر رسالت ہے، مگر میں نے مصطفیٰ کا ذکر پہلے اس لیے کیا کہ جو غلامی رسالت میں آئے گا اس کا ربط میری توحید سے قائم ہوگا، جو رسالت سے کترائے گا وہ عمر بھر توحید کی رٹ لگاتا پھرے، اس کا میری توحید سے کوئی تعلق نہیں۔ کہ پہلے غلامی رسالت میں آنا ہوگا، پھر میرے توحید سے ربط قائم ہوگا۔ جو رسالت کو چھوڑ کر توحید کی رٹ لگائے پوری عمر رٹ لگاتا پھرے، میری توحید سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ محبوب ٹھیک ہے کہ تو رسالت تک پہنچانا چاہتا ہے اپنی توحید کے لیے، تو وحدہ لا شریک ہے۔ تو نے یہ کیوں کہا کہ محبوب تو میرا حکم بندوں تک پہنچا دے؟ تو وحدہ لا شریک ہے، تو قادر مطلق ہے، تو خود اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچا دیتا، اپنا پیغام خود بندوں تک پہنچا دیتا، تو قادر مطلق ہے، تو کر سکتا ہے، تو نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو کہا کہ میری یہ شان نہیں ہے کہ میں ہر کسے نہ کسے کلام کرتا ہوں، بات بے شک میری ہے مگر میری یہ شان نہیں کہ میں ہر بندے سے بات کرتا پھروں، ہر بندے سے کلام کرتا پھروں۔ باری تعالیٰ اگر تیری یہ شان نہیں کہ تو ہر بندے سے کلام نہیں کرتا تو پھر تیرا طریقہ کیا ہے اپنی مخلوق سے بات کرنے کا؟ کہا کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں قادر مطلق ہوں، میں وحدہ لا شریک ہوں، اگر چاہوں تو بلا واسطہ بھی میں کلام کر سکتا ہوں، مگر میری شان اور میری قدرت کے مطابق نہیں کہ میں ہر کسے نہ کس سے کلام کرتا پھروں۔ میرا طریقہ یہ ہے کہ جب میں مخلوق سے کلام کرنا چاہتا ہوں تو بندوں کے اور اپنے درمیان میں کسی کو واسطہ اور وسیلہ پیش کرتا ہوں، اپنے اور بندوں کے درمیان میں کسی کو واسطہ اور وسیلہ بناتا ہوں، واسطہ اور وسیلہ بناتا ہوں کہ جب بھی میں مخلوق سے بات کرنا چاہوں تو میں درمیان میں کوئی واسطہ اور وسیلہ لے کے آتا ہوں۔ محبوب اعلان کر دو کہ وہ وحدہ لا شریک ہو کر، وہ قادر مطلق ہو کر تیرے واسطے اور وسیلے کے بغیر بندوں سے بات نہیں کرتا، تو مخلوق سے پوچھو ان کی جرأت کیسے ہوئی کہ مصطفیٰ کے واسطے اور وسیلے کے بغیر ان سے بات کرتے ہیں؟
मैं रब रब होकर कादिर मुतलक होकर अगर चाहता तो बिला वास्ता में कलाम कर सकता था। मेरी शान और मेरी कुदरत पर कोई कदम नहीं, मगर मैं कादिर मुतलक होकर तेरे वास्ते और वसीले के बगैर बंदों से बात नहीं करता। तो महबूब इनसे पूछो कि वो रब रब होकर तेरे वास्ते के बगैर मखलूक से काम नहीं करता, तो इनकी जुर्रत कैसे हुई कि ये तेरे वास्ते के बगैर किसी बात करे। और आगे दूसरी जगह देखें रब्बुल इज्जत जलाल क्या फरमा रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। ईमान की हकीकत क्या है, आखिर पे आपको इंशाअल्लाह इसका नतीजा मिल जाएगा। कुल इन कुंतुम, महबूब इनसे फरमा दीजिए क्या, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो क्या करो। कुरान के अंदर आगे ये नहीं आयत के अंदर कहा तुम नमाज के अंदर गिर जाओ, तुम तिलावत कुरान के अंदर लग जाओ, नफी नहीं है, लेकिन जो कुरान का टेक्स्ट है मैं वो पेश कर रहा हूँ। इन कुंतुम, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो क्या करो, बैतुल्लाह के हज के लिए जाओ। अरे नहीं, इन कुंतुम, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो क्या करो, 24 घंटे कुरान की तिलावत करो। अरे नहीं, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करने का दावा करते हो तो क्या करो, तुम राह खुदा के अंदर माल सदका और खैरात करो। अरे नहीं, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करने का दावा करते हो तो क्या करो, सजदे पे सजदा करो। अरे नहीं, पाक परवरदिगार आलम अगर बंदे तुझसे मोहब्बत का दावा करें तो ना तूने नमाज का कहा, ना रोजे का कहा, ना ज़कात का कहा, ना हज बैतुल्लाह का कहा, ना तिलावत कुरान का कहा, तो महबूब भी तेरी मोहब्बत के लिए हम कैसे तो कहा कि इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम रब्बुल जलाल के साथ मोहब्बत का दावा करते हो फत्तबिऊनी, अरे मेरे महबूब के दर के सगे बन जाओ, मेरे महबूब के दर के कासालेस बन जाओ, अरे मेरे महबूब के दर के बेकारी बन जाओ, अरे मेरे महबूब के दर के फकीर बन जाओ। जब गुंबत हजरा के फकीर बन जाओगे, जब सगे मुस्तफा बन जाओगे, अरे जब कासालेस गुंबत हजरा बन जाओगे तो फिर क्या होगा, फिर आसमान से सजा आएगी अपने में। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। आप वो समझ आ रही है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं मिला, उसके लिए भी आप अहबाब की मिन्नतें करनी पड़ेंगी। अगर आप अहबाब का ज़ौक़ हो, ज़मीर आपको इजाजत दे, दिल मुतमईन हो तो मुझे दाद जरूर दें, तो नारा लगाकर दाद दें, आपकी हाजिरी भी इंशाअल्लाह लगेगी और नेकी भी मिलेगी। अब देखें यहाँ रब्बुल जलाल ने क्या कहा कि अगर मुझसे मोहब्बत करने का दावा करते हो तो मुझे नमाज की जरूरत नहीं, रोजे की जरूरत नहीं, अरे हज बैतुल्लाह की जरूरत नहीं, मुझे तिलावत कुरान की जरूरत नहीं। अगर मुझे जरूरत है तो क्या फत्तबिऊनी, गुंबत हजरा के फकीर बन जाओ। सुभान अल्लाह। अगर मुझे जरूरत है तो क्या फत्तबिऊनी, अरे गुंबत हजरा के सग बन जाओ। फत्तबिऊनी, अगर मुझे जरूरत है तो क्या कासालेस गुंबत हजरा बन जाओ। फिर मैं तुम्हें क्या अता करूंगा, युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर मैं आसमान से सदा दूंगा, मैं फलां से भी मोहब्बत करता हूं, मैं फलां से भी मोहब्बत। आगे दूसरी जगह देखें, वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू, पहला हिस्सा मेरा कुरान पे एक आयत, उसके बाद इंशाअल्लाह हदीस की तरफ चलते हैं इख्तिसार के साथ। वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू, जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो क्या करो, मस्नू के अंदर जाओ। उलमा बैठे हैं, आयत के अंदर मसाजिद का जिक्र नहीं है। वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू, जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो क्या करो, बैतुल्लाह का तवाफ करो। अरे नहीं कहा, वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू, जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो क्या करो, सफा मरवा के चक्कर लगाओ। अरे नहीं, वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू, जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो क्या करो, तुम हजर अस्वद को बोसा दो। अरे नहीं, वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू, जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो क्या करो, आबे ज़मज़म पियो। अरे नहीं, वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, अरे जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो क्या करो, तुम शैतान को कनकरियां मारो। अरे नहीं, पाक परवरदिगार आलम ना तो बैतुल्लाह का कह रहा है, ना तो हजर अस्वद का कह रहा है, ना तो सफा मरवा का कह रहा है, ना तो आबे ज़मज़म का कह रहा है, अरे ना तो रब्बुल जलाल मस्जिद के अंदर आने का कह रहा है, ना तो तिलावत कुरान का कह रहा है। तो परवरदिगार हम जाए किधर, तो कहा कि मैं बताता
हूँ तुमने किधर जाना है। वलो वन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम, अरे जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो, काबतुल्लाह की तरफ जाने के बजाय गुंबद हजरा की तरफ चले जाओ का मेरे मुस्तफा की बारगाह में चले जाओ, मेरे मुस्तफा के कदमों में चले जाओ, अरे मेरे मुस्तफा की जानियों को जाकर चूमो गुंबद हजरा के साए के अंदर जाकर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, सरकार की आमद, मंठार की आमद, लजपाल की आमद। सभी अहबाब क्या कहा कि मुझे नमाज रोजे ज़कात और हज बैतुल्लाह की जरूरत नहीं है, जाओ का जाओ मेरे महबूब की बारगाह में, फिर मैं क्या करूंगा। जाओ का फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफिर लहुमुर रसूल, जब तुम चले जाओगे तो मेरा महबूब तुम्हारे लिए मेरी बारगाह में इस्तिग़फ़ार करेगा, दुआ करेगा, तो मैं अपने महबूब के सदके से मैं तुम्हारी बख्शिश फरमाऊंगा। आखिरी आयत देखें कुरान का जो हिस्सा है, ला उक़सिमु बिहादिल बलद, मुझे इस शहर की कसम, मुझे इस शहर की कसम, क्यों इस शहर के अंदर मेरा घर काबतुल्लाह है, काबतुल्लाह की वजह से कसम नहीं खाई, तो फिर आबे ज़मज़म की वजह से खाई होगी, अरे नहीं, अच्छा फिर हजर अस्वद की वजह से नहीं, सफा मरवा की वजह से नहीं। ला उक़सिमु बिहादिल बलद, मुझे इस शहर की कसम, अरे किस शहर की कसम, जिसके अंदर काबतुल्लाह है नहीं, जिसके अंदर आबे ज़मज़म है नहीं, अरे जिसके अंदर हजर अस्वद है नहीं, अरे जिसके अंदर सफा मरवा है नहीं, तो परवरदिगार तू फिर कसम क्यों खा रहा। जमीन पर अजीम गढ़ तो काबतुल्लाह है ना तू काबतुल्लाह का जिक्र कर रहा है, ना हजर अस्वद का, ना तू सफा मरवा का जिक्र कर रहा है, तो फिर कसम क्यों खा रहा है, कसम क्यों खा रहा है। तो कहा ला उक़सिमु बिहादिल बलद, अरे मुझे इस शहर की कसम, इस शहर की कसम मैं इसलिए खा रहा हूँ, व अंत हिल्लुम बिहादिल बलद, महबूब इस शहर के अंदर तेरे कदम लगते हैं, मैं उन कदमों की वजह से मैं इस शहर की कसम, सुभान अल्लाह, मैं शहर की कसम तेरे कदमों की वजह से खाता हूँ। मुझे काबतुल्लाह से गरज नहीं है, मुझे हजर अस्वद से गरज नहीं है, अरे मुझे सफा और मरवा से गरज नहीं है, मुझे आबे ज़मज़म से गरज नहीं है, वअंत हिल्लुम बिहादिल बलद, मुझे गरज है तो तेरे कदमों से गरज, सुभान अल्लाह, मुझे गरज है तो इस चीज की गरज है कि इन कदमों के अंदर घूमता है, इन शहरों के अंदर तेरे कदम लगते हैं, मैं इसकी कसम इसलिए खा रहा हूँ। ये था मेरा कुरान का हिस्सा। अब आया हम वलैसा फीही मुमिन, लेकिन उनमें ईमान वाला कोई भी नहीं। तवज्जो है सभी अहबाब की। याती अलन नास ज़मान, एक ज़माना ऐसा आएगा यजतमीऊन फिल मसाजिद, लोग मसाजिद के अंदर जमा होंगे, वलैसा फीही मुमिन, लेकिन उनमें ईमान वाला कोई भी नहीं। ये कैसी बात है, मस्जिद के अंदर कभी तो गैर मुस्लिम आया नहीं, तो मस्जिदों के अंदर फिर लोग क्यों आते हैं, इबादत करने के लिए आते हैं, तिलावत कुरान के लिए, नमाज के लिए, औराद वज़ाइफ के लिए, नवाफिल के लिए, इबादत के लिए आते हैं। लेकिन हुज़ूर ने क्या फरमाया, वलैसा फीही मुमिन, उन्हें में कोई ईमान वाला नहीं। आगे चलते हैं, क्यों नहीं ईमान वाला, ये आगे चल के इंशाअल्लाह मैं बताता हूं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा से पूछा, बड़ी प्यारी हदीस है, तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह झूम उठेंगे, और ये आप लोगों की शान के मुताल्लिक मजमा लगा और आकर ने सवाल किया अय्युहुमुल खल्क़ि अअजबु इलैकुम ईमानन, मेरे साहब मुझे बताओ कि सबसे अजीब तर ईमान किसका है, सबसे अजीब तर ईमान जो तुम्हें इस्तिग़फ़ार के अंदर डाल दे, फिरंगी के अंदर डाल दे, सबसे अजीब ईमान किसका है। सहाबा कराम ने कहा क़ालू अल मलाइका, या रसूल अल्लाह, फरिश्तों का ईमान सबसे अजीब तर ईमान, फरिश्तों का ईमान सबसे अजीब तर ईमान है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फरिश्तों का ईमान अजीब ईमान कैसे हो सकता है। क़ाल वमा लकुम ला युमिनूना व हुम इंद रब्बिहिम, कि फरिश्ते 24 के रब्बुल जलाल के दीदार के अंदर होता समझाते हैं, कि फरिश्ते हम वक्त रब्बुल जलाल के दीदार के अंदर मारे समझाते हैं, कि फरिश्ते तो हर वक्त रब्बुल जलाल के दीदार की तजल्लियात के अंदर रहते हैं, कि फरिश्ते हर वक्त रब्बुल जलाल का दीदार करते हैं। अगर फरिश्ते ईमान न लाते तो कौन ईमान लाता, लिहाजा फरिश्तों का ईमान है, क्योंकि वो तो रब्बुल जलाल को देख कर ईमान लाएंगे। इस साहब ने कहा अन्नबिय्यून, या रसूल अल्लाह, अगर फरिश्तों का नहीं तो फिर अंबिया का ईमान सबसे अजीब तर ईमान है। अंबिया का ईमान
सबसे अजीब तर ईमान अंबिया का ईमान है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अंबिया का ईमान अजीब ईमान कैसे हो सकता है। क़ाला वमा लकुम ला युमिनूना वल वह्यु यंज़िलु अलैकुम, कि अंबिया पर तो 24 घंटे रब्बे जलाल की तरफ से नहीं नाज़िल होती है, कि अंबिया की बारगाह में तो रब्बे जलाल की तरफ से जिब्राइल अमीन आते हैं, कि अंबिया की बारगाह में तो रब्बे जलाल की तरफ से पैगामात आते हैं। अगर अंबिया ईमान न लाते तो कौन ईमान लाता? अंबिया का ईमान ये अजीब ईमान नहीं। बाकी फिर नफी कर साहबा ने कहा कालू फनहनु या रसूलल्लाह, अगर फरिश्तों का भी नहीं, अगर अंबिया का भी नहीं, तो फिर हम सहाबा का ईमान सबसे सहाबा का ईमान सबसे अजीब का ईमान है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा ईमान अजीब ईमान कैसे हो सकता है। कि काला वमा लकुम ला युमिनूना वाना बैन फरीक़ुम, कि जिनकी आंखों के सामने 24 घंटे दीदार मुस्तफा हो, अरे जिनकी आंखों के सामने मैंने हाथ की उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े किए हो, अरे जिनकी आंखों के सामने मैंने डूबे हुए सूरज को अपने कदमों में वापस बुलाया हो, अरे जिनके सामने दरख्त शजर हजर मुझ पे सलाम करते हो, ये सब कुछ देख कर भी ईमान न लाते तो कौन ईमान लाता? या रसूल अल्लाह, या जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। साहबा इकराम अलैहिम ने कहा कि या रसूलल्लाह, हमारा ईमान आकर उसकी भी नफी कर दी कि तुम्हारे सामने तो मैंने चांद के 2 टुकड़े किए, तुम्हारे सामने तो मैंने सूरज को वापस बुलाया, तुम्हारे सामने दरख्त शजर हजर पे सलाम पढ़ते हैं। अगर ये सब कुछ देख कर भी ईमान न लाता तो कौन ईमान लाता? रद्द कर दिया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब रद्द किया तो साहबा ने कहा हुजूर, हमारा इल्म जवाब दे चुका है, हमारा इल्म जवाब दे चुका है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर जवाब दिया, मेरा साहबा सुनो, मैंने तुमसे सवाल किया कि अजीब ईमान किसका है, तुमने कहा फरिश्तों का, तो मेरे साहबा फरिश्ते तो रब्बुल जलाल को देखकर ईमान लाए हैं। फिर तुमने कहा कि अंबिया का, तो मेरे साहबा अंबिया पर तो रब्बुल जलाल की तरफ से भी नाजिल होती है। फिर तुमने कहा कि हम सहाबा का, तो मेरे साहबा तुम्हारे सामने मैंने सूरज के कदमों में बुलाया, चांद के 2 टुकड़े किए, तुम तो मेरे मोजज़ात देख कर ईमान लाए। मैं तुम्हें बताता हूँ कि अजीब ईमान किनका है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया, काला फकाल इन्ना आजबल खल्क इलैया ईमानन लक़ौलुन यक़ूलून मिन बादिकुम, मेरे साहबा अजीब ईमान उन लोगों का है जो तुम सब के बाद उस जमाने में आएंगे, मुझे देखा भी नहीं होगा, बिन देखे मेरा इश्क। सुभान अल्लाह, बिन देखे मेरा इश्क करें। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर सवाल किया, मेरे साहबा अजीब ईमान उन लोगों का है कि जो तुम सब की बात उस जमाने में आए, मुझे देखा भी नहीं होगा, बिन देखे मेरा इश्क करेंगे। और फिर फरमाया तूबा लिमन रानी फामन नबी व तूबा सबा मर्रातिन, कि एक बार मुबारकबाद उनके लिए कि जिन्होंने मुझे देखा और ईमान लाए, व तूबा सबा मर्रातिन, और 7 बार मुबारकबाद उनके लिए जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं होगा, बिन देखे मेरा ईमान लाए। सुभान अल्लाह। देखने वालों के लिए एक मुबारकबाद और बिन देखने वालों के लिए 7 मुबारकबाद। कोई भी साहबा इकराम ने कहा हुजूर, क्या आपकी उम्मत में तो हमसे बेहतर भी है? आका ने कहा हाँ, तुमसे बेहतर भी है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर हदीस पाक पढ़ी, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना मिन अशद्दी उम्मती बी हुब्बन। आज लोग दावे करते हैं जिसने इबादत मौत कर ली वो मुद्दई हुआ कि सबसे बड़ा मोमिन में हूँ, अरे जिसने मस्जिदें बनाई वो मुद्दई हुआ कि सबसे बड़ा मोमिन में हूँ, अरे जिसने तखने नंगे कर लिए वो मुद्दई हुआ कि सबसे बड़ा मोमिन में हूँ। अशद्दु हुब्बन, अरे ईमान की हकीकत इबादत में नहीं, ईमान की हकीकत मस्जिद और मदारस बनाने के अंदर नहीं, बल्कि मुस्तफा की जुबान से पूछते हैं कि ईमान किस चीज का नाम है, ईमान की हकीकत क्या है। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्ना मिन अशद्दी उम्मती बी हुब्बन नासुन यक़ूलून मिन बादी यवद्दु अहदुहुम लौ रआनी बि अहलिही व मालिही। मेरे साहबा एक जमाना ऐसा आएगा कि उन लोगों ने मुझे देखा नहीं होगा, लेकिन मेरे साथ टूट टूट कर इश्क करते होंगे, और उनमें से हर एक की क्या आरज़ू होगी कि लौ रआनी बि अहलिही व मालिही, कि या रसूलल्लाह
ایک جھلک آپ کے چہرے کی تکنے، ایک جھلک آپ کے چہرے کا درشن ہو جائے، ایک جھلک آپ کا درشن ہو جائے تو بیانی ہی ومانی ہی اپنی جان بھی قربان کر دیں گے، اپنا مال بھی قربان کر دیں گے۔ اس شاکان مصطفیٰ پھر تاریخ نے دیکھا کہ جس نے مصطفیٰ کی ایک جھلک کو دیکھا، خدا کی قسم تاریخ کے اندر وہ غازی علم الدین بن کے ابھرا۔ ارے جس نے مصطفیٰ کی ایک جھلک کو دیکھا، تاریخ کے اندر وہ غازی احمد چیمہ بن کے ابھرا۔ ارے جس نے مصطفیٰ کی ایک جھلک کو دیکھا، تاریخ کے اندر وہ غازی ممتاز قادری بن کے ابھرا۔ ارے جس نے مصطفیٰ کی ایک جھلک کو دیکھا، خدا کی قسم تاریخ کے اندر وہ خاتم رضوی بن کے ابھرا، وہ خاتم رضوی بن کے ابھرا کہ مجھ سے دل کے عشق کرتے ہوں گے۔ جزاک اللہ۔ اور حدیث کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے اشد حباً، مجھ سے دور کے عشق کرتے ہوں گے۔ میں نے ترجمہ عشق کیا اور حدیث کے اندر محبت کا لفظ، کسی کو اعتراض نہ ہو۔ ایک ہوتی ہے محبت، وہ صرف محبت ہوتی ہے، اور پھر ایک ہوتی ہے شدید حباً، محبت سے بڑھ کر پھر شدید محبت۔ ارے حدیث کے اندر نہ حب کہا نہ شدید حباً کہا، بلکہ کہا کہ اشد حباً۔ ارے محبت تو ہوئی محبت، شدید حباً شدید محبت۔ ارے جب شدید سے بڑھ کر عشق مصطفیٰ ہو جائے تو اس کو اشد حباً کہتے ہیں، اس کو اشد حباً کہتے ہیں، وہ عشق مصطفیٰ ہوتا ہے، وہ عشق مصطفیٰ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ایمان کی حقیقت عبادت میں نہیں۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، درجنوں حدیث کی کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آقا مالے بن تشریف فرما رہے، ایک شخص ہے اس کے اندر بڑی یا رسول اللہ حضور انصاف کریں۔ امیر المومنین نے تلوار نکالی، کہنے لگے حضور میں سے سارے قلم کر دو۔ آقا نے روک دیا، نہیں ابھی نہیں، کتنا پھیلے گا، لوگ نئے مسلمان ہوئے ہیں، اس کو چھوڑ دو۔ جب وہ جانے لگا تو آقا نے فرمایا کہ ذرا دیکھو اس کا سر منڈا ہوا تھا۔ میں بخاری مسلم کی حدیث لا رہا ہوں، یہ علامات لکھی ہیں۔ اس کا سر منڈا ہوا تھا، اس کی گالیں ابری ہوئی تھی، آنکھیں اس کی دسی ہوئی تھی، اور تیبند اس کا آدھی کنڈلی سے اوپر تھا۔ یہ تھی اس کی وضاقت اور لباس، وضاقت اور لباس کو دا کر آقا نے فرمایا یخرج من لؤلؤه قلب فی آخر زمان۔ میرے صحابہ آخری زمانے کے اندر اس جانے والے کے اندر سے ایک قوم پیدا ہوگی، ایک نسل پیدا ہوگی۔ 2 منٹ کی بات ہے، ایک نسل پیدا ہوگی، وہ کیا کرے گی؟ یقرؤون القرآن لا حجازہ ناصر، کثرت کے ساتھ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یقصر صلاتہ مع صلاۃ، کثرت کے ساتھ وہ نمازیں پڑھتے ہوں گے۔ وصیامہ مع صیام، وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوں گے۔ وعملہ مع عمل، وہ کثرت کے ساتھ عمل کرتے ہوں گے۔ وضاقت اور اعمال اور عبادات بتا کر نے فرمایا میرے صحابہ گواہ بن جاؤ اور سن لو، یمرق من الدین کما یمرق السام من الرمیہ، کہ کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہوں گے، تلاوت قرآن کرتے ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے، عمل کرتے ہوں گے، مگر یمرق من الدین کما یمرق السام من الرمیہ، دین سے اس طرح خارج ہو جائیں گے جس طرح تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا نمازیں پڑھنے سے، روزے رکھنے سے، زکوٰۃ دینے سے، حج بیت اللہ کرنے سے ایمان کی سلامتی کی دلیل نہیں، ایمان عمل کا نام نہیں، مصطفیٰ کے عشق اور مصطفیٰ کی عظمت کا نام۔ عشق مصطفیٰ ہے، ادب مصطفیٰ ہے تو ایمان کی حقیقت ہے۔ اگر دل عشق اور ادب مصطفیٰ سے خالی ہے تو سارے اعمال جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ تو لہٰذا دل کے اندر عشق مصطفیٰ پیدا کریں، دل کے اندر ادب مصطفیٰ پیدا کریں۔ جب تک دل حب مصطفیٰ سے خالی ہوگا، لاکھ عبادات بھی کرتے رہیں تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قابل قبول کہ ایمان کے سلامتی کے دلیل عمل نہیں بلکہ عشق مصطفیٰ۔ جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی۔ ہم نے دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔